friends. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here born of his spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song. যারা জানেন গান, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture burst on my side, angels descending, bring from above. Echoes of mercy, whispers and love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my Savior, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior and blessed, watching and waiting, looking above, echoes of This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Praise the Lord. Father, we thank you. We give you glory, honor, and praise. We trust you in the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let everybody pray in spirit for a while. Just যারা প্রার্থনা করতে পারেন তারা করেন, আর এমনি ভাবে না, মানে আত্মাতে যদি না পারেন এমনি প্রার্থনা করেন, just for 1 or 2 minutes. Hallelujah. Shakaro bohor karen tro parokro. Praise the Lord. Glory be to Jesus.
Thank you, Lord. Kasima Taikala Siava Rabakashadi Akacha Rabakashai Shankarama Shantrama Shai Shakrava Shakrava Shadia Kari Kiasia Ushavanti Ashyava Ukariva Yasinki Antiba Huasiava. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Oh, glory, 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 glory. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. The Lord is good, for his mercy endureth forever. সদা প্রভু মঙ্গলময়, তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। সবাই আমরা সদা প্রভু মঙ্গলময়, তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। 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 তাহার বিশ্বস্ততা সদা প্রভু। হালেলুয়া। আমরা আজকেও প্রভু যিশু নাম সম্বন্ধেই বুঝতে চেষ্টা করব আরো, কারণ যাতে আমরা বুঝে আমাদের বিশ্বাস বেড়ে যায়। প্রভু যিশুর জন্ম, আপনি চিন্তা করেন, খুব গভীরভাবে একটা জিনিস চিন্তা করবেন যে প্রভু যিশুর জন্ম মানুষের সঙ্গে ইউনিয়ন করার জন্য। এইটা হলো ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজনস প্রভু যিশু পৃথিবীতে এসেছেন। কিন্তু খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করেন, যত লোক আদম পাপ করার পরে জন্মগ্রহণ করেছে, প্রতিটি লোক পাপী হয়েছে। Am I right or am I right, কিশোর? Am I right? Yes, yes, you are right. কিন্তু প্রভু যিশু পাপী হলেন, অথচ তিনি কিন্তু মরিয়মের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা। কারণ মরিয়মের কোনো রক্ত প্রভু যিশুর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। আপনারা যদি এটার সম্বন্ধে স্টাডি করতে চান যে বাবার মায়ের রক্ত বাচ্চার মধ্যে প্রবেশ করে না, আমি আপনাদেরকে একটা বড় ডাক্তারের বই, দ্য কেমিস্ট্রি অফ দ্য ব্লাড বাই MRD হান, HAAN MD, তার 31 পাতা এবং 32 পাতায় তিনি বলেন, it is now definitely known that the blood which flows in an unborn babe's arteries and veins is not derived from the mother, but is produced within the body of the fetus itself only after the introduction of the male sperm. An unfertilized ovum can never develop blood, since the female egg does not by itself contain
the elements essential for the production of the blood. It is only after the male element has entered the ovum that blood can develop. The male element has added life to the egg. Since there is no life in the egg until the male sperm unites with it and the life is in the blood, it follows that the male sperm is the source of the blood. তাহলে যে এটা প্রুভ করে যে blood comes from the sperm of the male. এবং আমরা জানি এক কথায় যে তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা জন্ম হয়েছেন এবং পবিত্র আত্মার জীবন তার মধ্যে ছিল, কিন্তু হি ইজ স্পেশালি আনকমন। আমরা সকলে কমন, কিন্তু তিনি এবং আমরা জানি লাইফ ইজ ইন দ্য ব্লাড। লেবীয় 17 অধ্যায় 11 পদ পড়ো একজনে। লেবীয় 17 অধ্যায় 11 পদ। লেবীয় 17 অধ্যায় 11 পদ। কেননা রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে এবং তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থক আমি তাহা বেদীর উপরে তোমাদেরকে দিয়াছি, কারণ প্রাণের গুণে রক্তই প্রায়শ্চিত্ত সাধক। আমেন। দেখলেন, অ্যাটনমেন্ট, প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলে এই রক্ত দরকার। আপনি যদি না জানেন যে কি কেন যিশুর রক্ত পবিত্র, তাহলে আপনি অনেক কিছু জানবেন না, বুঝবেন না। আপনি যদি কাউকে বলেন পবিত্র আত্মা দ্বারা জন্ম, সে তো পবিত্রতা জানেই না। তাহলে আপনাকে জানতে হবে। আপনারা যদি কেউ আবার নোট নিতে চান, আমি বলি কোন বইতে এটা আছে, দ্য কেমিস্ট্রি অফ দ্য ব্লাড। আপনারা ইসে সার্চ করে দেখবেন, বাই M_R_D_E_D হান, HAAN হান, MD। 31 থেকে 32 পাতায় এগুলো পাবেন। আমি আপনাদেরকে ওখান থেকে কোটেশনটা পড়লাম। তাহলে ব্লাড যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, ডেথ ফলোস। এবং এই কারণে যেহেতু মরিয়মের ব্লাড যায় নাই, জোসেফের ব্লাড যায় নাই, এই জন্য প্রভু যিশুর রক্ত ভিতরে তার আদমের যে স্বভাব, সেই স্বভাব নাই। এবং একজন scientist has discovered that he can tell if a man has eternal life by his blood. কতগুলো সত্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে ইটারনাল লাইফ ইভেন এই ব্লাড টেস্টে বোঝা যায়। ব্লাড টেস্টে, কোন ব্লাড টেস্ট? আমাদের ব্লাড টেস্টে না, সেখানে এবং আমরা যখন এই নতুন জন্ম লাভ করলাম, আপনার মানে প্রভু যিশুর রক্ত দ্বারা আমরা শুচি হয়ে, প্রভু যিশুর রক্ত যখন আমাদের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং ইটারনাল লাইফ যে আছে তা বোঝা যাবে এইভাবে যে এই ব্লাডটা আপনার চিন্তাধারাকে আস্তে আস্তে ক্রমাগত পাল্টে দেবে। কারণ ব্লাড কথা বলে। একটা ভালো বংশের ব্লাড আর একটা নিচু বংশের ব্লাড কখনো একসঙ্গে যায় না। ভালো বংশের ব্লাড তারা কখনো চিন্তা করতে পারে না যে
কেউ কাউকে আমি একটা উদাহরণের বলছি যে পট করে কেউ কাউকে হাবিজাবি কথা বলবে বা অপমান করবে বা একটা গালিগালাজ করবে, কারণ তার ব্লাড তাকে এগুলো শেখায় না। তার ব্লাড শেখায় নাই, তার এনভায়রনমেন্ট তাকে শেখায় নাই, সে যে পরিবেশে বড় হয়েছে তারা কখনো পরিবারে কেউ কাউকে ইনসাল্ট করতে দেখে নাই। এম আই রাইট? আপনারা চিন্তা করুন। কিন্তু একটা নিম্নমানের পরিবারে, আমি এটা কাউকে ছোট করছি না কিন্তু বোঝাবার জন্য বলছি, নিম্নমানের পরিবারে সেখানে ঝগড়া ঝাঁটি গালি গালাজ ইত্যাদি থাকে। এম আই রাইট অর এম আই রাইট? আপনারা লক্ষ্য করে দেখি, মানে হ্যাঁ, আপনার সঠিক সঠিক সঠিক। রাইট। তাহলে এই যে ব্লাড স্পিক্স, আপনার ভেতরে যে অনন্ত জীবন আছে এবং এই যে প্রভু যিশুর রক্ত যদি আপনার ভেতরে ঢোকে, তাহলে এই রক্ত আপনাকে উন্নত মানের কথা বলতে সাহায্য করবে। আমেন। উন্নত মানটা কি? আমেন। আমেন। ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে কথা বলতে শেখা। কারণ আপনি এই জন্য প্রথম পিতর 2:9-10 পদে বলে আপনি মনোনীত বংশ, রাজকীয় বংশ। রাজকীয় বংশের যে উন্নত মানের বংশ, তারা কখনো শুঁয়োপোকার মতন কামড়াবে না। তারা কখনো শুঁয়োপোকার মতন কামড়াবে না। তারা দেখবেন যে তাদেরকে যদি কেউ গালি, যেমন মনে করেন অনেকে রাজাকে গালি দেয়, একটা উদাহরণ দিলাম, কিন্তু রাজা ওগুলো কানেও নেয়, কারণ তার স্ট্যান্ডার্ড জগতের দিয়ে বোঝাচ্ছি, তারপরে আমাদের দিয়ে বোঝাচ্ছি, জগৎ তার স্ট্যান্ডার্ডের ভিতরে এই সমস্ত নাই। এটা হলো নর্মাল জগতের কথা। কিন্তু সে যদি রাগও হয়, রাগের মধ্যে তার মুখ খারাপ সে করবে। এম আই রাইট? আগে বুঝতে চেষ্টা করি, যদি আপনারা এটা স্বীকার করেন নাকি না, আমার যদি ভুল হয় আপনারা বলেন। এম আই রাইট অর এম আই রাইট? রাইট 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 রাইট। তাহলে একটা ইউ আর রাইট। এই যে রক্তটা তখন এইভাবে কথা বলছে, রক্ত কথা বলে। এই জন্য হেবলের মানে কার রক্ত বলেন কোন জায়গায় আছে? কার রক্ত উত্তম কথা বলে কোথায় আছে? বার করেন দেখি। হেবলের পড়ো 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 পড়ো, না বাইবেল পড়ো, বাইবেল পড়ো, বার করো। কেউ বার করতে পারেন? দেখি, সামবডি কুইক। কার রক্ত উত্তম কথা বলে? যিশুর রক্ত। কার থেকে কোন জায়গায় আছে সেটা বার করো। পড়ো। ইব্রিয় তার হ্যাঁ 12:24 পদ। ইব্রিয় 12:24 পদ। বলো। শেষ অংশে বলে হেবলের হইতে উত্তম কথা বলে। হেবলের রক্ত থেকে উত্তম কথা বলে, এটা আমি আপনাকে বোঝাবার জন্য বলছি। তার মানে কি, হেবল আর কইন এরা ছিল এবং দুজনেই কিন্তু ঈশ্বরের লোক ছিল। কিন্তু যেদিন উৎসর্গ করার দিন আসলো, সেদিন হেবল আনলো কি? বলেন, হেবল কি আনলো আর কে সালাদ ড্রেসিং আনলো? কে আনলো? উত্তম হৃষ্টপুষ্ট পশু উৎসর্গ করলো। হ্যাঁ, আর কোয়েন কি করলো? তার চাষের জমির যত ফসল ছিল সেই সমস্ত নিয়ে এসেছে। সালাদ ড্রেসিং, ভেজিটেবলস। আচ্ছা, এখন এই জন্য দেখেন দুইজনে কিন্তু আদমের থেকে এসছে,
এবং শয়তান ভাবলো, যেহেতু শয়তানকে ঈশ্বর অভিশাপ দিয়েছে যে তোর মাথা ভাঙবে, ভাবলো যে এইটা বোধহয় এরা মারবে, যার জন্য হেবলকে সে মেরে ফেলল। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। কিন্তু সেখানে উত্তম কথা বলে, কারণ হেবল বলছে বিচার চাই, আর যিশুর রক্ত বলছে ক্ষমা চাই, ক্ষমা করো। এখন এই যে রক্ত, তাহলে এই রক্তের মধ্যে একটা ক্লাস আছে। যিশুর রক্তের ক্লাস স্বর্গীয় ক্লাস। আপনি রাজবংশের সন্তান, প্রথম পিতর 2:9 অনুসারে। তাহলে আপনার রক্ত কি কথা বলবে? যিশুর রক্ত কথা বলেছে, পিতা যা বলেন আমরা তাই করি। আমরা যদি সম্ভব হয় একদিন যিশুর ফেয়ারওয়েল অ্যাড্রেসটা আমরা জানতে চাইব। ফেয়ারওয়েল অ্যাড্রেস, যিশুকে যে ফেয়ারওয়েল, যিশুর যে ফেয়ারওয়েল অ্যাড্রেস। তাহলে সেইখানে আপনি দেখেন যে যিশুর রক্ত উত্তম কথা বলে। এই যে উত্তম কথা বলার কারণ হচ্ছে যে এই জন্য তিনি আপনার আমার সাবস্টিটিউশন হতে পারলেন। আমরা যে নামটাকে ব্যবহার করব, আগে তো বুঝতে হবে যে কি করলেন, কোন রক্ত, কোন ক্লাসের তিনি, বুঝতে হবে না? আপনি যে কারো নাম ব্যবহার করেন, যে হ্যাঁ তাহলে তিনি কে, তিনি কোন পজিশনে চাকরি করেন বা কোন পজিশনে আছেন, ইজ হি এ গভর্নমেন্ট মিনিস্টার, অথবা মনে করেন একজন কি স্বনামধন্য লোক যদি হয়, তাহলে আপনি ইউ বিকাম হ্যাপি। কোন লোক সেই রকম স্বনামধন্য লোক যদি আপনাকে কোনো পুরস্কার দেয়, আপনি কি দুঃখিত হন, তাই না? না না, আনন্দিত কি হন। হন? আনন্দিত হন। চিন্তা করতে পারেন, স্বনামধন্য লোক ঈশ্বর যিশুকে গিফট দিলেন আমাদেরকে, কিন্তু সেই গিফটটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এটাও অনেকে জানে না। যেমন ধরেন, আমি কিন্তু মানে লাইফের দিয়ে বোঝাচ্ছি। যেমন ধরেন, কাউকে একটা জায়গায়, সে একটা ভালো হোটেলে অথবা একটা বড় পার্টিতে তাকে ডাকা হলো। আমার তখন তাদের অভ্যাস বা আমাদের অভ্যাস, আমরা হাত দিয়ে খাই। এখন আপনাকে কাঁটা চামচ আর ছুরি দেয়া হলো, কোনো চামচ দেয়া হলো না, আপনি কি করে খাবেন? তার মানে আপনাকে এটা শিখতে হবে। জাপানি স্টাইলে আপনাকে লাঠি দিয়ে খেতে গেলে, দুটো লাঠি দিয়ে কি করে আপনি খাবেন শিখতে হবে। কিন্তু আমরা শিখেছি ওই একটা, আমরা ওইটার মধ্যে থাকতে চাই। কিন্তু এর যে উন্নত জিনিস আছে, যে হাতে না লাগিয়ে, এবং আপনাকে যে ন্যাপকিনটা থাকবে, যে ন্যাপকিনটা দিয়ে আপনি আপনার মুখে যেন এই সমস্ত না দেখা যায়, খাওয়া না দেখা যায়, না বোঝা যায়, এবং আপনি যে এমন ভাবে মানে চিউ করছেন, চাবাচ্ছেন খুব আস্তে আস্তে সুন্দর করে, যেটা আপনাকে দেখলে বোঝা যাবে। এর কারণ কি? কারণ ইউ আর ফ্রম এ রয়্যাল ক্লাস। একইভাবে আপনি ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন, নোট করছেন, আস্তে আস্তে চিবোচ্ছেন, আস্তে আস্তে নিচ্ছেন, ব্লেসিংস আপনি কল্পনা করছেন, প্রসপারিটি আপনি কল্পনা করছেন, যিশু নামে আপনি কল্পনা করছেন, আপনার ভেতরে এসে যাচ্ছে। যেমন ধরেন, গীতসংহিতা 3 অধ্যায় দেখেন, আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই আজকে, কতগুলো জিনিস। 3 অধ্যায় 8 পদ, পরিত্রাণ সদা প্রহরী কাছে, তোমার প্রজাদের উপরে তোমার আশীর্বাদ বর্তুক।
তারপরে কি বলেন তো, কি আছে? বাইবেল খুলছেন কারা? শুনতে চাই। শেলা। কি আছে? শেলা। শেলা। এই শেলা নামের অর্থ কি কেউ জানেন? শেলা মানে কি? জানি না। চিন্তা করো। জানি না। থামো। জানি না। এখানে ইটস এ কমান্ড। তাহলে কিসের জন্য থামতে বলছে? এই 8 পদ নিয়ে তুমি চিন্তা করো, আস্তে আস্তে চিবো। খাবারটা খাচ্ছ, পরিত্রাণ সদা প্রভুরই কাছে। আপনি আস্তে আস্তে এটা চাবচ্ছেন, চিন্তা করছেন যেন আপনার পেটে ডাইজেস্ট হয়। কারণ আপনার শরীরে যে ব্লাড, আপনি যে রয়্যাল বংশ, এবং তার কোয়ালিটি হচ্ছে যে আপনার উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্তাবে। আপনি এইটা আস্তে আস্তে নিচ্ছেন, এবং যদি কখনো অন্য কোনো চিন্তা আসে, ন্যাপকিনটা দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন। আমি জানি না আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম কিনা, কিন্তু ইটস এ রোমান্টিক ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বাইবেল। বাইবেল ইজ ফুল অফ রোমান্স, এবং ইটস এ রোমান্টিক ওয়ে। আপনি যখন, কারণ এই কেন করছেন, আবার যখন মনে করেন যে আপনি একটা আশীর্বাদের বাংশ পড়ছেন, যখন পড়ছেন আমি স্বয়ং করিলাম ও নিদ্রা গেলাম, আমি জাগ্রত হইলাম কারণ সদাপ্রভু আমাকে ধারণ করেন। তারপরে আপনি যদি পড়েন যে অনেকে আমার 2 পদ, অনেকে আমার প্রাণের উদ্দেশ্যে বলিতেছে, ঈশ্বরের কাছে উহার জন্য ত্রাণ নাই, শেলা। আপনি বলছেন এটা মিথ্যা কথা। কোনটা মিথ্যা কথা? যেমন আমি বলেছিলাম, ইসে বলেছে, কবিতা বলেছে অসুস্থ হয়েছে, প্রবলেম হয়েছে, মিথ্যা কথা। কোথা থেকে এসছে? শেলা। ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমার ক্ষত দ্বারা তুমি সুস্থ। এইটা আপনি তখন পন্ডারিং করবেন। আপনার যখন এই শেলা আসলো, যে কোনো বিপদ আসলো, তখন আপনি কি করলেন? প্রভু যিশু কি করলেন? যখন তিনি কবরে ছিলেন, তিনি উঠলেন, তার যে পাশে যে সেই যে কাপড়টা ছিল, রুমালটা, তিনি ভাঁজ করে রেখে দিলেন। কারণ তিনি বললেন আমার কাজ এখনো শেষ হয় নাই। আপনি যখন খাবার খাচ্ছেন, ভাঁজ করে ন্যাপকিনটা আপনার পাশে রাখছেন, তার মানে আপনি খাওয়া শেষ হয়। আপনি আস্তে আস্তে খাচ্ছেন, এবং এমন পরিবেশে আপনি খাওয়া দাওয়া খাচ্ছেন যেখানে কোনো কাঁটা চামচ দিয়ে খাচ্ছেন, যেখানে আপনাকে শিখতে হবে। আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি, এটা জগতের কথা, এটা যে আপনাকে করতে হবে এমন না, কিন্তু শব্দ হবে না সুন্দরভাবে, কারণ সেইটা আপনার বংশ পরিচয় দেয়। একইভাবে আপনি যখন এই ঈশ্বরের কাছে আসছেন, তার রক্ত আপনার শরীরে, আপনি রাজকীয় বংশ, আপনি যখন ঈশ্বরের বাক্য খাচ্ছেন, শব্দ হবে না। কেন শব্দ হবে না? আপনি বলবেন না, চিন্তা করবেন না শয়তান ও রোগ পীড়া ব্যাধি কি এসছে, টাকা পয়সা কোত্থেকে আসবে। ইটস নট ইয়োর জব। শেলা। কেন? তার পরের ভার্স, কিন্তু হে সদাপ্রভু, তুমি আমার বেষ্টনকারী ঢাল, আমার গৌরব ও আমার মস্তক উত্তোলনকারী। শিল, আমার মস্তক উত্তোলনকারী। আবার তখনই আমি সরবে সদাপ্রভুকে ডাকি, আর তিনি আপন পবিত্র পর্বত হইতে আমাকে উত্তর দেন। শেলা। কনফিডেন্ট, আমি প্রার্থনা করেছি, আমার প্রার্থনার উত্তর যিশু নামে বলেছি, হবে হবে, হয়েছে হয়েছে হয়েছে। বাইবেল পড়ার শেলা মানে হচ্ছে ইটস এ কমান্ড টু স্টপ।
আমিন। স্টপ করে আপনি যেমন খাবারটা খাচ্ছেন, কাঁটা চামিচ দিয়ে মাংসটা কাটলেন, সরি ছুরি দিয়ে কাটলেন, কাঁটা চামিচ দিয়ে কাঁটা চামিচটা কোন হাতে ধরতে হবে এগুলো আপনাকে শিখতে হবে, বা হাতে ডান হাতে কোনটা কি ইত্যাদি শিখতে হবে। অনেকে আমরা আজকাল খুব মানে এদিকে করি, বাট ইফ ইউ আর ইন ইংল্যান্ড, ইংল্যান্ডে এই সমস্ত করলে তারা বুঝবে যে না, ও দে আর নট ফ্রম দ্যাট ফ্যামিলি। কিন্তু the minute you understand that you are from that family, your behavior, your talking, আপনার ব্যবহার, আপনার কথাবার্তা, আপনার চালচলন সবকিছু পাল্টে যাবে। যে মুহূর্তে আপনি বুঝলেন আপনার জন্ম স্বর্গরাজ্যে, এই রক্ত আপনার মধ্যে ঢুকেছে, যে রক্তের মধ্যে পাপ নাই, সেই রক্ত আপনার মধ্যে, রক্ত আপনাকে আস্তে আস্তে পরিবর্তন করছে, যেটা আমরা লেবীয়তে পড়লাম যে রক্ত প্রায়শ্চিত্ত। লেবীয়তে কোথায় পড়েছি বলেন, কোন জায়গায় পড়েছি? 17 বুঝতে পারছেন যে রক্ত কি করে? রক্ত আপনাকে চিনিয়ে নেয় যে আপনি কোন জায়গার, আপনি কার নাম ব্যবহার করতে পারবেন, সেই সুপিরিয়র ব্লাডের রক্ত আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, যেটা যিশু নামের ভেতরে আছে। কিন্তু আগে আপনাকে বুঝতে হবে হুইচ ক্লাস ইউ আর, কোন বংশের আপনি। আপনি দেখবেন জগতেও উপরের বংশের ছেলেমেয়েরা নিচের বংশের ছেলে মেয়েদের সাধারণত যখন অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হতো এগুলো দিত না, দে অলওয়েজ মেনটেন এ ক্লাস, কারণ তাদের চাল চলন আচার ব্যবহার এদের সঙ্গে মিলবে না। একইভাবে আমাদের চাল চলন, আমাদের আচার ব্যবহার জগতের সঙ্গে মেলে না, যার জন্য যিশু বলেন যোহন 17 অধ্যায়, আমিও জগতের না এরাও জগতের না। মানেটা কি? চাল চলন মেলে না, আচার ব্যবহার মেলে না। তারা হয়তো ওই এতগুলো ভাত মেখে, আমি এটা গল্পের ছলে বলছি, কিন্তু এতগুলো ভাত নিয়ে মুখে দিয়ে এইরকম করে খাবে। আপনি দেখবেন যে তাদের কাছে যে কোনো প্লেটে, এটা কিন্তু আমি আবার কাউকে ছোট করছি না, আমি এটা বোঝাবার জন্য বলছি, প্লিজ ভুল বুঝবেন না আমাকে। তাদের কাছে যে কোনো প্লেটে, এমনকি একটা মাটির বাসন বলে, ওখানে বসে খেয়ে, কিন্তু একই খাবার আপনি যা খাচ্ছেন তারাও একই খাবার খাচ্ছে, মনে করেন ডাল ভাত সবজি মাছ খাচ্ছেন, কিন্তু আপনি যখন খাচ্ছেন আপনি টেবিলে কেন সাজাচ্ছেন, কেন টেবিল ম্যাট দিচ্ছেন, কেন দুই সাইডে গ্লাসটা কোন দিকে থাকবে, কোন দিকে আপনার চামচটা থাকবে, কি থাকবে, এবং আপনি ওই হাত দিয়ে নেবেন না, চামচ দিয়ে উঠাবেন। এক চামচের তরকারির, মনে করেন যে ডালের চামচ আপনি মাছের চামচে দেবেন না, মাছের চামচ আপনি ভাতের চামচে দেবেন না। দিস আর অল এটিকেটস। এটিকেট মানে শেখার বিষয়। একইভাবে আপনি যখন খাচ্ছেন আপনি জানছেন যে ডালের চামচ ভাতের চামচে দেয়া যায় না। আপনি যখন প্রভুর ভোজ গ্রহণ করছেন আপনি জানছেন যে রুটির অর্থ কি, এই রুটি কিভাবে খেতে হবে, কিভাবে নিতে হবে, কিভাবে নিতে হবে, রক্তটা কিভাবে নিতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? কারণ আপনি রাজকীয় বংশ। রাজকীয় বংশের লোকেরা তারা যে কোনো ভাবে খাবে না। রাজকীয় বংশের লোকেরা তারা যখন খাবে তারা চিন্তা করে খাবে, তারা হয়তো বুঝবে যে খাবারের ভিতরে ক্যালোরি কতটুকু আছে, ইনগ্রেডিয়েন্টস কি, তারা আগে জানবে, সবকিছু অনেক কিছু জানতে চেষ্টা করবে। একইভাবে আপনি যখন ঈশ্বরের বাক্য পড়ছেন এর মধ্যে ইনগ্রেডিয়েন্টস কি, যেমন ধরেন এইটা যেটা পড়লাম, কিন্তু 3 পদ 3 অধ্যায় গীতসংহিতায়, কিন্তু হে সদাপ্রভু
তুমি আমার বেষ্টনকারী ঢাল। ইনগ্রেডিয়েন্ট কি? তুমি, ইউ অ্যালোন আর এনাফ ফর মি। আমার গৌরব। একটু আজকে যখন আমি আবার মানে এখানেও বসে প্রার্থনা করছি, আমি এর আগেও করছি, হঠাৎ করে বলছে যে আমি আই উইল গ্লোরিফাই ইউ। আমি বললাম প্রভু এটা তুমি কি বলো, আর তোমাকে গৌরব? বলছে নো, ইটস মাই রাইট। আমি অবাক হয়ে গেলাম, তিনি আমাকে বলছেন আমি তোমাকে গৌরবান্বিত। দেখলেন? এখন দেখি আমার গৌরব আমার মস্তক উত্তোলন করে, কারণ তিনি আমার গৌরব, তিনি আমাকে করছেন, তিনি আপনাকে করছেন। আমি সরবে সদাপ্রভুকে ডাকি, আর তিনি পবিত্র পর্বত হইতে আমাকে উত্তর দেন শিলা। এখন আপনি কিছুটা খেলেন, আপনি একটা ডিনার, একটা টাইম থাকে, ডিউরেশন থাকে, মনে করেন 1 ঘন্টার ডিনার বা 1.5 ঘন্টার ডিনার, কিন্তু এখন আপনি তাড়াতাড়ি খেয়ে হ্যাঁ করতে থাকলেন, ইউ উইল বি আউট অফ প্লেস। অন্যান্য টেবিলে যারা বসবেন তাদের কাছ থেকে আপনি অন্যদিকে সরে যাবেন। এইটাই হয় আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন। আমরা যিশু নামের অর্থ বুঝতে গেলে আমাদেরকে এইভাবে বুঝতে হবে যে কিভাবে তিনি কি করেছেন, তিনি কি করেছেন। কি করেছেন? Man was created by God. মানুষকে ঈশ্বর তৈরি করেছেন, মানুষ পাপ করেছেন, কিন্তু deity, ঈশ্বর, must assume the liability of the fall of the humanity. আপনি বলবেন আদম পাপ করেছে, আদমের দোষ। নো, যারা, এই যে আমি অনেক সময় বলি না, আমার অফিসে কেউ প্রবলেম করলে তাদের দোষ দিই না, আমার দোষ। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর জানেন যে তিনি ক্রিয়েটোরিয়াল মুকুট পরবেন, তারে খালি ক্রিয়েশন করেছেন তাই না, তিনি রেডিমার্স মুকুট পরবেন। তিনি জানেন মানুষ পাপ করবে, তিনি জানেন পাপ করার আগে, মানুষ সৃষ্টি করার আগে। এই কারণে যিশু আগেই বলেছেন আমি I was slain before the foundation of the world, আর আপনাকেও তিনি সব পছন্দ করে রেখেছেন বিফোর দ্য ফাউন্ডেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আপনাকেও তিনি নাম ধরে রেখেছেন বিফোর দ্য ফাউন্ডেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমেন। আপনি দেখেছেন, আমেন আমেন, আপনি দেখেছেন যে যিশু তার মায়ের নেচার নেয় নাই। যিশু তার মায়ের নেচার নেয় নাই, বলে নাই আমার মা এই কথা বলেছে, আমার মা এই কথা বলেছে। মা যখন এসে বলছে যে তোমার মা ভাইরা এই করেছে, আমার মা ভাই কে? যারা ঈশ্বরের বাক্য। যিশু কখনো মায়ের নেচার নেয় নাই। তিনি এই মরিয়ম তাকে সাহায্য করেছে সিনলেস ফ্লেশ তৈরি করার জন্য। তার ওমটা ব্যবহার করেছেন ঈশ্বর টু মেক জিসাস সিনলেস ফ্লেশ। যার জন্য তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা জন্ম হওয়ার কারণে আদমকে পাপের আগে যে শরীর ছিল সেই শরীর এক্স্যাক্টলি যিশু, যার জন্য জিসাস ইজ দ্য এক্সাক্ট কার্বন কপি অফ আদম। বুঝতে পেরেছি? এবং তাকে মানুষ হতে হতো। ফিলিপিও 2:6 পড়ো। Who existing in the form of God counted not the being on an equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant. Servant মানে পাপের দাস।
He was made to be seen. তিনি পাপ করেন নাই, তাকে পাপী বানানো হয়েছে। Being made in the likeness of man and being found in the fashion of man, fashion as a man, he humbled himself, becoming obedient even unto death, yeah, the death of the cross. ফিলিপিও 2:6 ঈশ্বরের স্বরূপ বিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন এবং আকারে প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। আমেন। আমেন। খুব বেশি এই সম্বন্ধে আজকে বলবো না, কারণ এই মাংস, বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন আমরা জানি সকলে, কিন্তু এই বাক্য আমাদেরকে কি করেছে তার একটা কতগুলো কথা আজকে বলবো একটু। মানে এটা যদিও আমি যিশু নামের ব্যাপার আছে এর মধ্যে প্রচুর ভাবে, কিন্তু কিভাবে আমরা সাহায্য পেতে পারি সেইটা বলবো। প্রথম কথা হচ্ছে যে দুই ভাই, একটা গল্পের ছলে বলি। বড় ভাই খুব ভালো, ছোট ভাই খুব দুষ্ট। বড় ভাই বহুবার বলে যে দেখো, দুষ্টুমি করো না, মারামারি করো না, কাটাকাটি করো না, চুরি করো না, বদমাইশি করো না। কে কার কথা শোনে? একদিন হলো কি, ছোট ভাই কারো টাকা নিতে গিয়ে এবং তাকে ধরে ফেলবে বলে সে তার হাতে ছোড়া ছিল, একটা লোককে খুন করে ফেলল। রক্ত ছিটিয়ে আসলো তার জামায়। জামায় আসলো পরে সে এখন আর কোথায় যাবে? সে দৌড়ে বাড়িতে চলে আসলো। বড় ভাই জানে যে বড় ভাই তাকে ভালোবাসে, এসে বলল, দাদা দেখো এই এই অবস্থা। দাদা বললেন, বড় ভাই বললেন যে তুই এক কাজ কর, তো রক্ত মাখা জামাটা আমাকে দিয়ে দে, ছোড়াটা আমাকে দে, তুই আমার জামাটা পরে নে। করলো তাই। বড় ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, বিচার হলো, ফাঁসির আদেশ হলো। ফাঁসির আগে জিজ্ঞেস করছে, তোমার কি কিছু বলার আছে? বলছে যে আমি মারা যাবার পরে এই চিঠিটা আমার ছোট ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেবে। দেয়া হলো। সেখানে লেখা, ছোট ভাই তোর জন্য আর কেউ রইল না, আর পাপ করিস না, আর অন্যায় করিস না, এরপরে যদি কোনো অন্যায় করিস তোর জন্য আর কেউ মরার রইল না। একইভাবে প্রভু আপনার জন্য মরেছেন। তিনি বলছেন যে আর পাপ করো না, যাও আর পাপ করো না। আর সেইভাবে তিনি আপনার জন্য আমার জন্য মরেছেন। মরে এমন করেছেন, খ্রিস্টিয়ানিটিটা এমন জিনিস যে আপনি যেন, আমরা যেন মানে বিচলিত না হই, আমরা যেন কোনো মতে মানে নিজের উপরে নির্ভর না করি, আমরা যেন আমাদের জ্ঞানের জগতের জ্ঞানের কথা অ্যাপ্লাই না করি, যে না টাকা নাই তাহলে টাকা এইভাবে আনতে হবে, টাকা ওইভাবে আনতে হবে, এগুলো না করি। আমরা যেন ঈশ্বরের বাক্যের উপরে নির্ভর করি। এইগুলো করার জন্য তিনি আপনার অন্তরে আসছেন, কারণ আপনি তার সমস্ত বাক্য সকল পালন করেন, কারণ আপনি যিশুকে ভালোবাসেন। আপনার অন্তরের মধ্যে তিনি আছেন, সাহায্য করছেন। এমনকি স্বর্গের দূতরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য অতীব ব্যস্ত। আর একটা ছোট আকারে, ছোট আকারে একটা জ্বলন্ত প্রমাণ আমি আপনাদেরকে দিতে চাই, যেটা আমি কেনেথ কোপল্যান্ডের তার মান্থলি ম্যাগাজিনে পড়েছি। এটা বলেই আজকে জানি না যদি শেষ করতে হয়। আমরা সকলে জানি
প্রথম বংশাবলী বাইবেল বার করেন, দ্বিতীয় বংশাবলী 20 অধ্যায়, জিহোশাফট রাজার গল্প। জিহোশাফট রাজা তখন যিশু নাম জানতো না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট তিনি জানতেন আছি। বলতে পারেন আছি নামটা ঈশ্বর কার কাছে প্রথম প্রকাশ করলেন? মসির কাছে। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ডিড ওয়েল। বাইবেল পড়ে, ভেরি গুড। সে মসির কাছে তিনি প্রকাশ করলেন, এবং এইটা তো সে জানতো। আপনি যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন যেটা জগতের কোনো উপায় সলভ করার নাই, কোনো নাই, এইরকমই ঘটনা জিহোশাফট রাজার একটা ইম্পসিবল সিচুয়েশনকে তিনি আমাদের কাছে উদাহরণস্বরূপ রেখেছেন। আমি খুব বেশি ডিটেলসে যাব না, কিন্তু তিনি প্রশংসা, প্রথমে ভীত হলেন, ঈশ্বরের কাছে আসলেন, প্রশংসা করলেন। আপনি যখন প্রশংসা করছেন, প্রভু তুমি কত মহৎ, কত মহান, প্রশংসা, তোমার কার্য আশ্চর্য কর্মকারী ঈশ্বর। আপনি কোন জায়গায় পাচ্ছেন না প্রশংসার শব্দ? গীতসংহিতা খুলতে থাকুন, দেখে দেখে কোথায় তোমার কর্ম সকল ভয়াবহ, তুমি আশ্চর্য কার্যকারী ঈশ্বর, তোমারই কাছে মনোনীত জন আসবেন। আপনি দেখতে থাকেন, এক একটা বাইবেলের পদ দেখতে থাকেন, যিশাইয়, গীতসংহিতা। আপনি মনে করেন যে তখনই আপনি দেখলেন যে এই 65 দেখলেন, হে ঈশ্বর সিওনে প্রশংসা তোমার অপেক্ষা করে। আমার মধ্যে সিওন মানে আপনি চার্চ, চার্চ মানে আপনি, আমার জন্য অপেক্ষা করে। আমার তোমার উদ্দেশ্যে আমার প্রার্থনার মানত, এই মানত মানে খালি টাকা পয়সা না, এটা আগে আমি ভাবতাম, কিন্তু প্রার্থনার স্তব বলি, প্রশংসার স্তব বলি, আমি উৎসর্গ করব। তুমি আমার প্রার্থনা শ্রবণকারী, তোমারই কাছে আমি আসব, তোমারই কাছে আমি আসব, কারণ আমার, যদিও আমার অনেক পাপ ছিল, কিন্তু তুমি তা কখনো ধরো নাই। তুমি আমাকে মনোনীত করে তোমার প্রাঙ্গণে নিয়ে এসেছো। ধন্য যিশু, হালেলুয়া। আপনি প্রশংসা করলেন। এটা আমি আপনাকে একটা গীত দেখিয়ে দেব। তুমি আমার পক্ষে আশ্রয় বল, সংকটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়। তুমি বলেছো যে আমার কোনো বিপদ ঘটিবে না, কোনো উৎপাত আমার তাম্বুর নিকটে আসিবে না। প্রভু দেখো এই সমস্ত প্রবলেম এসছে, কিন্তু তুমি বলেছো যে প্রথম পিতর 5 অধ্যায় 6 পদে সমস্ত কিছু তুমি ভাবনার ভার ফেলে দাও। তুমি ঘুমাও, আমি চিন্তা করি। তুমি তুমি পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত, তুমি অনেক কষ্ট পাচ্ছ। মথিতে যিশু নিজে বলেছেন আমার কাছে আসো। আপনি তখন বিভিন্ন বাইবেল ট্রান্সলেশন পড়ছেন, গতকালকে পড়ে শুনিয়েছি। আমার কাছে আসো, আমি বিশ্রাম। আপনি বললেন প্রভু তুমি জিহোশাফট রাজাকে বিশ্রাম দিয়েছ। জিহোশাফট রাজার অবস্থাটা ছিল একেবারে ইম্পসিবল, ইম্পসিবল, কিন্তু তুমি তাকে বিজয়ী দিয়েছ। সে মরে যেত, তুমি তাকে বাঁচিয়েছ। তোমার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। আমরা তোমার প্রশংসা করি, কারণ তোমার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। তুমি যুগে যুগে মসিকে পাঠিয়ে ইসরায়েল সন্তানগণকে বাঁচিয়েছ। ঈশ্বর গানের ঈশ্বর। আপনি গীতসংহিতা 136 বলে প্রশংসা করলেন। যেই প্রশংসা করলেন, ইউ আর সো গুড অ্যান্ড মার্সিফুল, আপনি বললেন। এখন আপনি বললেন আমি বিশ্বাস করি তুমি যখন ওনাদের জন্য করেছো, আমার জন্য তুমি আমার সিচুয়েশন বদলে দিয়েছো, দেবে দেবে দেবে, কারণ ইউ আর সো ফেথফুল। তুমি এত ফেথফুল, অ্যান্ড ইয়োর ওয়ার্ড ক্যান নট ফেল। তুমি বলেছো জিরিমিয়তে, আমি আমার বাক্য সফল করিতে জাগ্রত আছি। তখনই
ঈশ্বর কি করেন দেখেন, তখনই ঈশ্বর কি করেন। এই আগে আমরা দ্বিতীয় বংশাবলীতে দেই, এই যেই প্রশংসা করলো, আমরা 22 পদে যাই, 20 অধ্যায় 22 পদ। যখন তাহারা আনন্দ গান ও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল, তখন সদাপ্রভু জিহুদার বিরুদ্ধে আগত আম্মনের ও মোয়াবের সন্তানগণের ও সেইর পর্বতীয় লোকদের বিরুদ্ধে লুক্কায়িত সৈন্যদিগকে নিযুক্ত করিলেন। এই সৈন্যরা হলো স্বর্গদূত। তাহাতে তাহারা পরাহত হইল, আর অম্মনের ও মোয়াবের সন্তানগণ নিঃশেষে বধ ও বিনাশ করিবার জন্য সেইর পর্বত নিবাসীদের বিরুদ্ধে উঠিল, আর সেই নিবাসীদেরকে সংহার করিবার পর পরস্পর একজন অন্যের বিনাশ সাধনে সাহায্য করিল। নিজেরা নিজেরা কোনো মারে? কে করল? তাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেল, তারা দেখলো যে এরা শত্রু, নিজের ভাই নিজের দলের লোককে মনে করলো শত্রু। কি করলেন? তুমি এদেরকে অন্ধতায় আহত করো, এলিশাই বলেছিলেন। আর কি হলো? একজন লোক বাঁচে নাই, সকলে মারা হলো, এবং তাদের লুঠিত বস্তু তারা লাভ করল। স্বর্গদূত, স্বর্গদূত। আপনি যে মুহূর্তে প্রশংসা শুরু করলেন, ঈশ্বরের প্রশংসা, আমি তোমার বাক্যের প্রশংসা করুন, he immediately dispatched the angels, angelic hosts, এবং অ্যাম্বিউশ করে দিল, সকলকে মেরে টেরে শেষ করে দিল। এবং আপনি ওই যে গীতসংহিতা 3 অধ্যায় 8 পদ বলছি, পরিত্রাণ সদাপ্রভুর কাছে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্তুক, ব্লেসিংস আপনার উপরে আসে। কারা আনবে? স্বর্গদূতরা। কেন আনবে? গীতসংহিতা 103 কেরি, তোমরা তাহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট, তোমরা বলে বি। তারা কিন্তু দারুণ শক্তিশালী, দারুণ শক্তিশালী, দারুণ শক্তিশালী। এবং তিনি একজন পাস্টরকে চিনতেন। এখন সেই পাস্টর, কেনেথ কোপল্যান্ড, সে পাস্টরকে চিনতেন। সেই পাস্টর এখন স্বর্গে আছেন। এখন সেই পাস্টরের তিনি তারা একটা গির্জাঘর কিনেছিলেন। সেই পাস্টরের নাম হচ্ছে এড ডুফ্রেসিন। এবং যেখানে তিনি পাস্টর করতেন, তিনি একটা ইম্পসিবল সিচুয়েশন একটা ফেস করেছিলেন। কিরকম ইম্পসিবল সিচুয়েশন? তারা ব্যাংকের লোন নিয়ে চার্চ বিল্ডিং কিনেছিল। আস্তে আস্তে চার্চ বিল্ডিং এর ভ্যালু অত্যন্ত ভাবে বেড়ে গেল, এবং তারা অল্প কিছু পয়সা দিয়েছে, এখনো $5 লক্ষ বাকি ফেরত দেওয়া। চিন্তা করেন, ইম্পসিবল সিচুয়েশন। পাস্টরের বড় টাকা নাই, চার্চে টাকা ওঠে না, তেমন কি করবে? ব্যাংক তাদেরকে একটা আলটিমেটাম দিল যে এই দিনের মধ্যে যদি তুমি $3 লক্ষ না দিতে পারো, ব্যাংক এই চার্চ বিল্ডিংটাকে নিয়ে যাবে। তিনি এড একদিন শহরের বাইরে গিয়ে তিনি এই সমস্ত অবস্থার জন্য তার মোটেল রুমে, মানে একটা হোটেল, মানে হোটেল বলে এই দেশে, মোটেল বলে যেটা নাকি একটু কম দামি হোটেল, মোটেল রুমে, কারণ তার টাকা নাই, তিনি হোটেলে থাকার মতন না। মোটেল রুমে গিয়ে সেখানে তিনি প্রার্থনা করছেন। জিহোশাফট রাজা যখন এইরকম ইম্পসিবল সিচুয়েশন শুনলো, তিনি এসে প্রার্থনা করছেন। যেই প্রার্থনা করছেন, হঠাৎ করে তিনি দেখলেন যে দরজায় আঘাত, মানে ডং ডং, এবং কে যেন দরজাটা খুলতে যাচ্ছে। তিনি ভাবলেন
যে রিসিপশনিস্টরা বোধহয় তার রুমের চাবি ভুল করে কাউকে দিয়ে দিয়েছে। তিনি যখন দরজা খুললেন, দেখেন দুইজন লোক একেবারে তাদের মাথা সিলিং পর্যন্ত, রুমের সিলিং পর্যন্ত, এবং হাতে ছোরা রয়েছে। তিনি একটু ভয় পেয়ে গেলেন। ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি চাও? তারা কি উত্তর দিলেন জানেন? তারা বললেন, আমরা তোমাকে তোমার এই অবস্থায় সাহায্য করতে এসেছি। তা বলছে, যদি তোমরা সাহায্য করতে আসো তাহলে তোমরা আর অপেক্ষা করছো কেন? তখন তারা বলছেন যে আমরা তোমার আদেশের অপেক্ষায় আছি, কারণ তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত যিশু নামে আমাকে আদেশ না দাও আমি কিচ্ছু করতে পারি না। আমেন। আমেন। হালেলুয়া। স্বর্গদূতরা করতে পারে। এখন আপনি যদি যিশু নামের অর্থ এইভাবে না বুঝতে পারেন যে আপনি কোন ক্লাস, আপনি যদি অর্ডার দেন যিশু নামে কোনো কাজ হবে না। আপনি যদি ওই মাটির, আবার ভুল বুঝবেন না, মাটির বাসনে করে খাওয়ার লোক হন, আপনার যদি ন্যাপকিন টেবিলে করতে করতে তুমি আমার জন্য করেছো, তো আপনি তার প্রশংসা করছেন, করতে করতে খান, সেইটাই হলো আসল খান। রাজকীয় বংশের নিয়ম। তখন আপনার জন্য যিশু নাম কার্যকারী। কেন আপনি এই যে রাজকীয় বংশে যে খাচ্ছেন, এর মানে কি? ঈশ্বরকে আপনি সম্মান দিচ্ছেন, কারণ আপনি তার বাক্য স্মরণ করছেন যে তিনি কি করেছেন। আমার স্মরণার্থে ইহা করিও। কি স্মরণ করবেন? স্মরণ মানে হলো প্রশংসা। ইউ হ্যাভ ডান ইট অল, ইউ হ্যাভ ডান ইট অল, ইটস নট আই, ইটস নট আই। আমাদের নয়, আমাদের নয়। কিছু 115 আমার নয়, আমার নয়, ইটস অল অ্যাবাউট ইউ জিসাস, ইউ হ্যাভ ডান। এই এন্ড। তারপরে যখন অর্ডার দিয়ে দিল, সে চলে এসছে, কোনো সারা শব্দ নাই। মনে করেন যে সেপ্টেম্বর মাসের বা মনে করেন জুলাই মাসের বা জুন মাসের আজকে মনে করেন দেয়ার দিন, তিনি কি করলেন? 24 তারিখে তার যে উকিল আছে তার সঙ্গে পরামর্শ করছে যে এখন কি করা যায়। ব্যাংক তো এটা নিয়ে যাবে, টাকা তো নাই, $3 লক্ষ নাই। এর মধ্যে কিন্তু তারা প্রশংসা করে যাচ্ছে, তারা ঈশ্বরের গৌরব করছে। তারা জানে যে ঈশ্বর কখনো ফেল করতে পারে না। তারা ঘাবড়াচ্ছে না, শেলা। তারা ধ্যান করছে ঈশ্বরের বাক্য যথার্থ। অন্যান্য সার্কামস্ট্যান্সেস সব মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। যিশু নামের শক্তি তারা জানে। সেই পাস্টার এখন জানে যে যিশু নামের কি শক্তি। সে কোন ক্লাসের? রাজকীয় বংশ। সে যখন প্রভুর ভোজ খায় সে সেই রকম স্টাইলে খায়। সে যখন ঈশ্বরের কাছে আসে সে অর্ডিনারি ভাবে আসে না, অর্ডিনারি ড্রেস পাজামা পাঞ্জাবি পরে আসে না, লুঙ্গি পরে আসে না। তারা আসে সেই রকম ভাবে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আসে। ঈশ্বরকে তারা সম্মান দেয়। ঈশ্বরকে আপনি যদি কাউরে সম্মান না দিতে জানেন, তার যদি প্রশংসা করেন, ওইটা হয়ে যাবে বাতুল্যতা মাত্র। ওই প্রশংসায় কোনো কাজ হয় না। আপনি শ্রদ্ধা করতে জানেন, রেভারেন্স আছে, আপনার রেসপেক্ট আছে, সবকিছু আছে। তারপরে যদি আপনি প্রশংসা করেন, তখন আপনার প্রশংসা কার্যকরী। অব্রাহাম কিভাবে প্রশংসা করল দেখেন। অব্রাহাম যে প্রশংসা করলো, কি বলল? যে আপনারা কেউ যাবেন না, দয়া করে যাবেন না, আপনারা একটু বসুন, আপনারা একটু বসুন। তিনি 99 বছর বয়সে তিনি দৌড়াইয়া গেলেন, তার স্ত্রীকে বললেন
তুমি তাড়াতাড়ি কিছু খাবার তৈরি করো, হৃষ্টপুষ্ট মেষটা তো করো, এবং তারপরে কি করো, ময়দা দিয়ে রুটি তৈরি করো। সম্মান কি দরকার ছিল, কি দরকার ছিল? একটু অপেক্ষা করুন। সম্মান, তরা করো, আদি পুস্তক 18 অধ্যায় বলল, আপনার দাসের নিকট হইতে আগত হইলে কিছু খাদ্য আনিয়ে দেই, তাহা দ্বারা প্রাণ আপ্যায়িত করুন, পরে যাবেন। তারা বলল, যা বললে তাড়াতাড়ি করো। তিনি 3 মণ ময়দা নিলেন, নিয়ে উত্তম ময়দা, অর্ডিনারি না, কারণ তিনি জানেন যে তিনি আব্রাহাম সেই ক্লাসের, তার বাড়িতে উত্তম ময়দা থাকবে এবং উৎকৃষ্ট কোমল গোবৎস থাকবে, বুড়ো গরু না। বুঝলে, এগুলো হলো ক্লাস। হ্যালো, রকিদা মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা। একটা গান গেয়ে দেন না, ছোট্ট করে করা যায়। যিশু নাম, ধন্য যিশু নাম, ধন্য প্রভু যিশুর নাম, ধন্য যিশু নাম, ধন্য যিশু নাম, ধন্য প্রভু যিশুর নাম। হালেলুয়া, হালেলুয়া, ধন্য প্রভু যিশুর নাম, ধন্য যিশু নাম, ধন্য যিশু নাম, ধন্য প্রভু যিশুর নাম। হালেলুয়া, হালেলুয়া, ধন্য প্রভু যিশুর নাম। ধন্য হোক প্রভু যিশুর নাম, সকল আরাধনা প্রশংসা তাহার। এসো সবে মিলে তুলে ধরি হাত, ধন্য হোক সে নাম, ধন্য হোক সে নাম, ধন্য হোক প্রভু যিশু নাম, ধন্য হোক প্রভু যিশু নাম, সকল আরাধনা প্রশংসা তাহার। এসো সবে মিলে তুলে ধরি হাত, গে ধন্য হোক সে নাম, ধন্য হোক সে নাম, ধন্য হোক প্রভু যিশু নাম। ধন্য যিশু। প্রেজ দ্য লর্ড। হ্যাঁ, পাস্টার শোনায় এন্ট্রি করেছেন। হ্যাঁ, আপনার মিউট আছে। এখন এড সে বসে আছে, উকিলের সঙ্গে আলাপ করছে, কিন্তু তার বিশ্বাস
প্রভুর প্রশংসা করেছে। জিহোশাফাত রাজার ঘটনা সে জানে। একটু পরে তার সেক্রেটারি এসে বলছে যে দেখো, একজন লোক জগিং করছে, জগিং ড্রেস নিয়ে, সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এটা বললে যে এখন তার এরকম চিন্তা, এই অবস্থায় সে আবার আরেকজন লোক এসে দেখা করবে, সে চাচ্ছিল না, কিন্তু রিলাক্টেন্টলি দেখা করলো। দেখা করার পরে সে কি করলো, যে এসে বলছে যে আমি যখন জগিং করছিলাম, আমার ভেতরে ঈশ্বর এমন বললেন যেন আমি তোমার কাছে দৌড়ে আসি, এই জন্য জগিং করতে করতে চলে আসছি, দৌড়ে আসছি, আমার জগিংও হলো, আমি তোমাকে $3 লক্ষ একটা চেক দেব। দিয়ে দিল। পরে কিছুদিন পরে সেই ভদ্রলোক তার চার্চে এসছে, তখন অফারিং তুলছে, কারণ অফারিং সকলে দেয় 5 টাকা 10 টাকা। এই যিনি অফারিং তুলছেন তার ভেতরে পবিত্র আত্মা এসে গেল। তিনি বলছেন ঈশ্বর একজনকে পছন্দ করেছেন যিনি আজকে অনেক একটা বড় অফারিং দেবেন, এবং যে লোকটা দিয়েছে সেই লোকটার কাছে গিয়ে বলছে যে আমার মনে হয় তুমি সেই ব্যক্তি। কিন্তু পাস্টর বলছে যে ওই লোক তো অলরেডি দিয়েছে, আরে আরে ওরে বিরক্ত করো না, অলরেডি দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে উঠে বলেছে যে ঈশ্বর আমাকে বলেছিল 5 লক্ষ দেওয়ার জন্য, আমি 3 লক্ষ দিয়েছি, 2 লক্ষ দেই নেই, এই $2 লক্ষ চেক। আমেন আমেন আমেন। ইয়েস। আপনাকে নতুন বডি পার্টস দিতে পারে, আপনার টাকা আনতে পারে, আপনার সবকিছু করতে পারে, যদি আপনি বোঝেন যিশু নামের ভ্যালু, যদি আপনি বোঝেন আপনি কোন ক্লাসের, আপনি কোন ক্লাসে কোন রক্ত আপনার শরীরে বইছে, আদব কায়দা যদি স্বর্গের আদব কায়দা শিখতে, আপনার জন্য এই স্বর্গদূতরা ওয়েট করছে। স্বর্গদূত কিচ্ছু করতে পারবে না আনটিল এন্ড আনলেস, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যিশু নামে অর্ডার না দেন। আমেন 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 আমিন আমেন সত্য ঘটনা। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি, গৌরব করি যে তুমি আমাদের মহান প্রভু। তুমি আমাদেরকে বোঝাচ্ছ যে আমরা যে রাজকীয় বংশ, আমরা যে মনোনীত, এবং আমরা যে কোনো অর্ডিনারি ব্লাড না। আমাদের শরীরে যে তোমার পবিত্র রক্ত, আমাদের শরীরে যে কইন আর হেবলের রক্ত না, আমাদের শরীরে যে তো প্রভু যিশুর রক্ত, এবং যারা আমাদের জন্ম স্বর্গরাজ্যে হয়েছে, এবং সেই ব্লাড আমাদেরকে শেখাচ্ছে কি করে প্রভু যিশুর আচরণ করতে হয়। তাই আমরা তোমার নামে ধন্যবাদ করি, ধন্যবাদ করি তোমার এই পবিত্র প্রভুর ভোজের জন্য, যা আমাদেরকে শেখাচ্ছে যে কি করে আমরা তোমার এই পবিত্র প্রভুর ভোজ গ্রহণ করি। কারণ আমরা জানি তুমি সমস্ত কার্য কালভেরি ক্রুশে সাধন করেছ, যেহেতু তোমার রক্ত ছিল পবিত্র রক্ত, এখানে কোনো রকম দূষিত রক্ত নাই। তোমার আদমের স্বভাব ছিল না, তোমার স্বভাব ছিল ঈশ্বরের স্বভাব। তুমি মরিয়মের স্বভাবে বড় হও নাই, তুমি বড় হয়েছ তোমার পিতা ঈশ্বরের স্বভাবে, যার জন্য পিতা ঈশ্বর যেভাবে বলেছেন, পিতা ঈশ্বর যা করেন তুমি তো তাই করেছো। পিতা ঈশ্বরের স্বভাব তোমার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, এবং পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারী তুমি প্রভু সেই কালভেরি ক্রুশে তোমার প্রভু নিজে আমাদের প্রায়শ্চিত্তের মূল্য দিয়ে আমাদেরকে মুক্ত করে আমাদের শরীরে তোমার সেই পবিত্র রক্ত যেমন তুমি স্বর্গে ছিটিয়েছ, মহাপবিত্র স্থানে ছিটিয়েছ, এবং পবিত্র স্থানেও যাজকরা যেমন ছেটাতো, আজকে আমরা সেই সিওনে বসে আছি, মানে চার্চে বসে আছি, এবং তুমি আমাদের উপরে তোমার পবিত্র রক্ত আমরা তুমি ছিটিয়ে দিচ্ছ। যিশু নামে আমরা সকলে সূচি হইলাম। যদি কারো কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে, পিতা প্রভু তুমি বলেছ তোমরা যাদের পাপ রাখিবে তাদের পাপ রাখা যাইবে, যাদেরকে ক্ষমা করিবে তাদেরকে ক্ষমা করা যাইবে। তোমার বাক্য অনুসারে যদি কারো কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে, আমাদের যিশু নামে পবিত্র যিশু রক্ত দিয়ে তা ধৌত হইল ও ক্ষমা হইল।
আমরা বুঝতে পারছি যে কি করে আমরা সেইটা খাচ্ছি। আমরা প্রভুকে নিয়ে মুখে নিয়ে খাচ্ছি না, আমরা স্মরণ করছি, তোমাকে প্রশংসা দিচ্ছি যে তুমি তুমি অ্যালোন, ইউ হ্যাভ ডান ইট অল। তোমার গৌরব তুমি রক্ষা করেছো, তোমার প্রশংসা তুমি রক্ষা করছো চিরকালের জন্য, অনন্তকালের জন্য। আর এই কারণ আমরা প্রতিদিন ফিরে ফিরে আসি তোমার সাক্ষাতে, তোমার মাংস এবং তোমার রক্ত গ্রহণ করিবার জন্য, আর তোমাকে গৌরব দেওয়ার জন্য। ধন্য যিশু। এবং এই বাক্যে, এই রক্ত এবং মাংসের যে আশীর্বাদ তোমার বাক্যে বর্ণিত আছে, তা পিতা প্রভু যিশু নামে আমাদের সকলের উপরে, আমাদের লাভড ওয়ান্সের উপরে, আমাদের পরিবারের উপরে, আমাদের সন্তানদের উপরে যিশু নামে বর্তমান। ধন্য যিশু। যিশু নামে চাই, and all God's people say Amen. হালেলুয়া। ধন্য যিশু। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ধন্য যিশু। আসন গ্রহণ করি। আপনি যে রুটি খাচ্ছেন, তোমার মাংস। Wow, it's a sumptuous lunch, sumptuous dinner, sorry, not lunch, sumptuous, দারুণ সুস্বাদু। Praise God, hallelujah, glory be to God, glory be to God। তোমার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী, তোমার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। সদা প্রভুর স্তব, সদা প্রভুর প্রশংসা করি, সদা প্রভুর প্রশংসা করি, কারণ তোমার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী, কারণ তোমার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী, তোমার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। আসুন। হালেলুয়া। ধন্য যিশু। This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long, all the day long. Hallelujah. ধন্য যিশু। আনন্দ গান গাবো আর তোমার নামের জয়, ওহে পিতা দয়াময়। গাবো মোরা দলে দলে, নেচে নেচে তালে তালে, গাবো মোরা দলে দলে, নেচে নেচে তালে তালে, ঘুরে জগৎ এই ভূমণ্ডল পূর্ণ হবে তোমার প্রশংসায় গো পিতা, তোমার প্রশংসায়। হালেলুয়া, আমেন। প্রভু তোমার প্রশংসা, তোমার প্রশংসা। গ্লোরি বি টু গড, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, ফর হিজ মার্সি এন্ডিউরেথ ফরএভার। সমস্ত জাতি সদা প্রভুর প্রশংসা করো, সমস্ত লোকবৃন্দ তার উদ্দেশ্যে সংকীর্তন করো, কারণ আমাদের উপরে তাহার দয়া মহ মহ মহ। সদা প্রভুর সত্য অনন্তকাল স্থায়ী, অনন্তকাল স্থায়ী, অনন্তকাল স্থায়ী। আমরা সদা প্রভুর প্রশংসা। ধন্য যিশু। যিশু নামে চাই। আমেন। আমেন। সাহায্য আসিবে, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণ কর্তা, তিনি আমাদের চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না, আমাদের রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না। দেখো, যিনি ইসরায়েলের রক্ষক, তিনি ঢুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না। সদা প্রভুই আমাদের রক্ষক, সদা প্রভুই আমাদের ছায়া। তিনি আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে। দিবসে সূর্য আমাদের আঘাত করিবে না, রাত্রিতে চন্দ্রও করিবে না। সদা প্রভু আমাদেরকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিবেন। সদা প্রভু আমাদের বাহিরে যাওয়া, আমাদের ভেতরে আসা রক্ষা করিবেন, এখন অবধি চিরকাল পর্যন্ত। কারো কোনো প্রার্থনার বিষয় আছে? কারো কিছু বলার আছে? আজকের এই যে শেয়ারিংটা আপনাকে কি উপকার করেছে?
হ্যাঁ, উপকার হয়েছে। কল্যাণী বলো। নাও হ্যাঁ তোমরা স্যার, একটু হ্যান্ড বলছিলাম ওভার 10 সেকেন্ডের প্রার্থনা করালে সেটাও বলে দেন তাড়াতাড়ি। স্যার একটা আমার জানা ছিল যে প্রভু যিশু বা মাকে আর ভাইকে উম, কেন অস্বীকার করলেন, যে আমি চিনি না। অস্বীকার করেন নাই তো, তিনি তাদের কাছে রইলেন, অনুগত হইলেন এবং তিনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগলেন, ঈশ্বরীয় জ্ঞানে বৃদ্ধিতে। তিনি মাকে অস্বীকার করেন নাই, মাকে বলেছেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন তিনি মরে যাচ্ছেন তখনও বললেন, যোহনকে তার মায়ের দায়িত্ব দিয়ে গেল। কিন্তু মায়ের স্বভাবটা তিনি নেন নাই, তিনি তার পিতার স্বভাব নিয়েছেন, তিনি পিতার কথা সর্বদা বলেছেন। পিতা যা বলেন আমি তাই বলি, পিতা যা করেন আমি তাই করি। তিনি মাকে অশ্রদ্ধা করেন নাই, অসম্মান করেন নাই, দারুণ ভাবে সম্মান করেছেন। কিন্তু তিনি একাধারে মনুষ্যপুত্র, একাধারে ঈশ্বরের পুত্র। তিনি যখন ধর্মধামে মানে চার্চে, সিনাগগে, তখন তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, তখন তিনি বলছেন ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে কথা। এরাই আমি আমার একটা মা ভ্রাতা, যারা নাকি ঈশ্বরের কথা শোনে। আমি কিন্তু একটা কথা যখন বাড়িতে মনুষ্যপুত্র। হ্যাঁ, কে কে বলবে? তাপসী বলো বলো, কি বলছে বলো। মিউট খোলো। মায়ের খুব বাধ্য ছিলেন, কান্নানগরের বিয়ে বাড়িতে মা তার সময় যখন উপস্থিত হয়নি তা সত্ত্বেও তিনি জলকে দ্রাক্ষা করেছিলেন। হ্যাঁ, মাকে তিনি অসম্মান করেন নাই, দারুণ ভাবে সম্মান করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র যখন, তখন অন্যরকম। যখন মানুষের মানে মনুষ্য পুত্র, তখন তার মনুষ্যের মতন, তখন তাকে বাথরুমে যেতে হয়েছে, স্নান করতে হয়েছে, খেতে হয়েছে, ঘুমাতে হয়েছে, এভরিথিং। বোঝানো গেল? আঙ্কেল আমার আমাকে আমার দাদাকে যখন আমি প্রভুর কথা বলি, তখন আমাকে দাদা ভাই বলেছিল, তাহলে প্রভু যিশু যদি সত্যিই ভালো, সবাইকে মানে ভালোবাসে, তাহলে কেন মাকে অস্বীকার করেছিল? আমি বলি, কোথায় অস্বীকার করেছিল? বলে এই যে বললো যে আমি চিনি না। আর এগুলো লাইভে যাচ্ছে তো? না না না, সেটা ঠিক আছে, চিনি না বলে নাই তো, মাকে চিনি না বলছে। কারা আমার মা ভাই ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে, তোমাকে তো বোঝালাম, আর তো এইটা নিয়ে বলার দরকার নেই। কারণ আমার ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বলছে, কারা আমার মা ভাই, যারা আমার বাক্য মানে ঈশ্বরের বাক্য যারা পালন করে। এখানে তিনি যোহন 5 অধ্যায়ে পড়ে দেখো, তিনি একদিকে মনুষ্য পুত্র, একদিকে ঈশ্বরের পুত্র। সেখানে বুঝতে হবে যে কি আর কেন তিনি এই কথা বললেন। কিন্তু তিনি ক্রুশে যখন বলেছেন, এত কষ্ট, মাকে, মা দাঁড়িয়ে আছে, মাকে তিনি অসম্মান করলেন। যোহনকে বললেন তার প্রিয় শিষ্য, কারণ যোহন যোহন তাকে ভালোবাসতো, এবং তিনি তাকে বললেন যে দেখো, ওই দেখো তোমার মা, ওই দেখো তোমার পুত্র। আঙ্কেল একটা প্রেয়ার রিকোয়েস্ট আছে, একটু করে দেন না। আমার ছেলের আর কি একটু রাগ আর জেদটা বেড়েছে এই বিগত 4-5 দিন থেকে একটু। তোমাকে আমি একটা কথা বলেছি যে যদি নাকি কারা সন্তানকে যদি তাদের মানে ঈশ্বরের পথে আনতে হয়, বাইবেলে যিশু বলেছেন, ওগো জেরুসালেমের কন্যাগণ, আমার জন্য কেঁদো না, আপন আপন সন্তানগণের জন্য কাঁদো। যদি আমরা প্রতিদিন প্রভুর কাছে না কাঁদি বা প্রভুর কাছে না রাখি এবং ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে তাদের উপরে আশীর্বাদ না করি, যেমন যিশাইয়া 54 অধ্যায় কিছু 127-এর যে সন্তানেরা গর্ভের ফল 128, তারা জীব বৃক্ষের সদৃশ হবে, তারা মানে সমস্ত ভালো হবে, এগুলো গীতসংহিতা 143-44 যেখানে বলা, তোমার পুত্রগণ বর্ধনশীল হোক। এই সমস্ত রাগ বাড়বে, এই অ্যাডোলেসেন্সের স্বভাবে এগুলো বাবা মার অত্যন্ত কোমল ব্যবহার
পিতারা সন্তান আপন, বাইবেল কি বলে? পিতারা আপন আপন সন্তান দিগকে ক্রুদ্ধ করিও না। তুমি যে বলছো তুমি মানে সেই আদম হবার মতো তোমার বাচ্চাকে মানে দিচ্ছ, তখন তুমি কি করছো? তখন তুমি কি একেবারে ঠান্ডা মাথায় তাকে বলছো যে বাবা, যেটা আমি করি, আমি যদি না করতাম আমি বলতাম না। আমার সন্তানরাও মাঝে মাঝে, বিশেষ করে ছোটটা মাঝে মাঝে প্রায় একই করে। আমি বললাম বাবা, তুমি জানো তুমি আমার সবচেয়ে, তুমি আমার, তোমরা দুই ভাই আমার আদরের সন্তান, আমি তোমাদেরকে কত ভালোবাসি তোমরা বোঝো। আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করি, তুমি জানো যে আমি প্রার্থনা করি সেই গণনা হয় যে তোমার উপর ঈশ্বরের মুখ উত্তোলন হোক, ঈশ্বরের মুখ গৌরব হোক। করো, এবং সত্যিকারেই কি প্রার্থনা করো সন্তানদের জন্য? চোখের জল পড়ে, আমার পড়েছে, আমার পড়ে। কেন সন্তানেরা ভালো হবে না? প্রার্থনা রিকোয়েস্ট আপনি প্রার্থনা করে দেন। তুমি কি করছো? বাইবেল হলো সর্বদা হলো আমি, ঈশ্বর করবেন যদি তুমি করো বা আমি করি। ঠিক আছে, আমেন। ঠিক, আমেন। কখনো সন্তানদেরকে রাগাতে হয় না, তাদেরকে যতভাবে পারবা, যদি পারো হাসাও, তাদের ওই রাগের মধ্যে তাদেরকে এমন মেসেজ দাও that God loves you, I love you, God is for you, I am for you। সবসময় ঈশ্বরের কথা প্লাস আমার কথা, দুইটা, একা সমস্ত আমার না। আমি এইভাবে করি না। ঠিক আছে আঙ্কেল, আমেন। আর কারো কিছু? হ্যাঁ, হ্যালো, আমি সীমা জানা বলছি দাদা ভাই। একটা প্রার্থনা। তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ দাদা ভাই, আমি সীমা জানা বলছি। বলো রক্সি, তোমরা একটু প্লিজ বলার পরে থেমে যাচ্ছেন কেন? কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করবে। আমার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন দাদা ভাই। আমাদের গাড়িটা কালকে সিঙ্গুরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, তো আমার ছেলে ওর বাবা আজকে যাচ্ছে গাড়ি যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে আসে, যেন ওরা সুন্দরভাবে যায়, গিয়ে গাড়ি সারিয়ে, এবং যেন গাড়ি লোড গাড়ি আছে, ওরা গাড়ি সুন্দরভাবে ছেড়ে যেন আবার যেতে পারে। আশীর্বাদ করবেন, ওদিকে সুন্দরভাবে নিয়ে যাবে এবং সুন্দরভাবে যেন নিয়ে আসে, এবং গাড়িকেও সুন্দরভাবে যেন কাজ করিয়ে ছাড়তে পারে। এখন আমার কথা, তোমরা এখন বললা 3বার 4বার বললা সুন্দরভাবে, কেন গাড়ি যখন যাচ্ছে 121 গীত কেন পড়ো নাই? হাঁটু গাড়ো নাই কেন? প্রভুর হাতে দাও নাই? শয়তান অ্যাক্সিডেন্ট করিয়েছে, কেন করো? কতবার আমি বলেছি যে আমি এই যে এখন যে এরপরে এক্সারসাইজে যাব, এইখান থেকে আমার একই বিল্ডিং এ, আমি যদি এইখান থেকে বেরোই, প্রভু তোমার হাতে, সব দায়িত্ব তোমার, কেন দাও নাই? এখন বলছো যে মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, খরচা হবে, শয়তান করেছে, তারপরে এখন প্রার্থনা করে। এগুলো শেখো। যাই হোক, প্রভু তোমাদের সাহায্য করবেন। যাও, যিশু নামে বলে দিলাম, আমেন। কিন্তু এগুলো না শিখলে এগুলো প্রার্থনা হয় না। যখনই গাড়ি যাবে, যখনই তুমি ঘরের একটু বাইরে যাবে, যখনই তুমি বাজারে যাবে, যখনই তুমি কোনো কিছুতে গাড়িতে উঠতে যাবে, আগে হাঁটু গাড়ো পারলে। যদি হাঁটু নাও গাড়তে পারো, দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে অন্তত প্রভুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করো, পরিবারকে সমর্পণ করো, পবিত্র প্রভু যিশুর রক্ত আরোপ করো, দেখবে সবকিছুতে সুন্দর হবে। জয় যিশু আঙ্কেল, আমার একটা প্রার্থনা নেওয়া ছিল। বলছি, তো আমি একজনের মালিশ করে দিই, তো সে খুব তাকে বলেছি, দেখো আমি তো সুস্থ করতে পারবো না, আমি তো কেউ নয়, তুমি প্রভু যিশুকে যদি বিশ্বাস করো তো প্রভু যিশু তোমাকে সুস্থ করবে। সে বয়স্ক দিদা, অন্তত 20-25 বছর বিছানায় শুয়ে আছে, অনেকে মালিশ করেছে, তো আমাকে ডেকেছে, তা আমাকে ডাকতে বলছে যে আমি মালিশ করব, কিন্তু সুস্থ আমার করার ক্ষমতা নেই। যদি প্রভু যিশুকে ডাকতে পারো, বিশ্বাস করতে পারো, তাহলে প্রভু যিশু এসে সুস্থ করবে। তা উনি খুবই
প্রভু যিশুকে ডাকছে, প্রার্থনা করছে। তো আপনি প্রার্থনা করে দিন যাতে সে ওই জন্য মনোনীত হয় আর সুস্থ হতে পারে। মানে প্রভু ওনার জীবনে চমৎকার তোমার করুক। কাছে বাইবেল আছে? খঞ্জকে যেমন বুঝছি হ্যাঁ আমি তোমার গল্প বাইবেল শুনছি। তোমার কাছে বাইবেল আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ খোলো আছে। মার্ক 16 অধ্যায় বার করো। মার্ক 16 হ্যাঁ বার। প্রথম কথা হচ্ছে মার্ক 16 পদটা খালি 16 পদের প্রথম লাইনটা পড়ো। মার্ক পাও নাই? না খুঁজছি। তো জানো না যে মার্ক কোন মার্ক 16টা 15 মানে প্রথম পদটাই 16 পদের প্রথম লাইন পড়ো। প্রথম লাইন। দিন অতীত হইলে পর কে মণ্ডলীর পড়ছে? কোন জায়গায় পড়ো তোমরা? আমি তো পড়তে পারি না, তোমার ছেলেই আমাকে পড়ে শোনায় আর আমি সেটাকে আমের বলে রিসিভ করি। যে বিশ্বাস করে ও সে বাপ্তাইজ হয়, বাস এই পর্যন্ত, ও সে পরিত্রাণ পাবে। তারপরে 18 পদের লাস্ট লাইন কি বলে? তুমি কি বিশ্বাস করো যিশুরে? ইয়েস, বিশ্বাস করি। যিশুরে বিশ্বাস করো, তাহলে যিশুরে বিশ্বাস করলে তাহলে তুমি পরিত্রাণ পেয়েছো। যিশু তোমার জীবনের প্রভু, তাই তো? তোমার পাপ সব ক্ষমা হয়েছে? ইয়েস আমেন, হ্যাঁ ক্ষমা হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে তারপরের কি 18 পদের লাস্ট লাইন বলছে, তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে আর তাহারা সুস্থ হইবে। তুমি যদি বিশ্বাস করো, তুমি মালিশ করছো, তুমি তার উপরে হাত দেবে, সে সুস্থ হবে। আমেন, ইয়েস আমেন। সুতরাং আমার প্রার্থনার তো দরকার নেই। তুমি যদি যিশুরে বিশ্বাস না করো তাহলে সে সুস্থ হবে না। উনি তুমি যদি ওনার না পা জানো, তুমি কি 10 সেকেন্ডের প্রার্থনা করেছো? 10 সেকেন্ড বাচ্চাটা আমি মানে সঙ্গে থাকি কিন্তু আমি বলতে পারি না, এত স্পিডে সবাই মিউট খুলে বলে আমি তো পড়তে পারি না, সেই জন্য যেটা বলো, আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো, এখন বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্বর্গের বাবা, মাথায় কাপড়, তোমার ছেলেরাও বলো, সকলে বলো, যারা যারা নতুন, যারা যারা মানে বলতে চান বলেন, দুবার বললে কোনো অসুবিধা নাই। স্বর্গের বাবা, স্বর্গের বাবা, আমি না বুঝে অনেক ভুল করেছি, আমি না বুঝে অনেক ভুল করেছি। তুমি তোমার প্রিয় পুত্র যিশুকে এই জগতে পাঠিয়েছো। প্রভু যিশু আমার সমস্ত পাপ, রোগ পীড়া ব্যাধি, অভাব অনাটন কালভারি ক্রুশে তুলে নিয়েছেন। প্রভু যিশুর রক্ত দিয়ে তুমি আমাকে ধৌত করো ও ক্ষমা করো। আমি বিশ্বাস করি প্রভু যিশু উঠিয়াছেন। প্রভু যিশু তুমি আমার অন্তরে এসো। এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমার জীবনের প্রভু। ধন্য যিশু, যিশু নামে চাই। আমেন। এখন তুমি গিয়ে তার মালিশ করবে আর বলবে যিশু নামে প্যারালাইসিস গো গো। আমেন। তো উনি খুব বিশ্বাস করে, উনি বলেছে আমি সুস্থ হয়ে যাব। আর অন্য নেগেটিভ কথা কোনো কিছু বলবে না। কোনো যারা ঈশ্বরের লোক তারা ওই যে একটু আগে বললাম যে তোমরা ওই অনেকে মাটির বাসনে খায়, কারণ তখন তারা এইরকম ওইরকম করে খায়, কিন্তু তারা পরিপাটি ভাবে, তারা বাড়তি কথা বলে না, বাড়তি কথা বলে না। কারণ তুমি যে এই যে গল্প দিচ্ছ
এই গল্পটাই হচ্ছে শয়তান তোমার আশীর্বাদটাকে বন্ধ করার জন্য এই গল্প আনছে। ঈশ্বর বলেছেন তুমি হাত দেবে সুস্থ হবে, এরপরে আর তোমার কোনো কিছু জানার নাই। তার কি বিশ্বাস করলো, ওই করলো, সেই করলো, তোমার গল্প শোনাবার দরকার নাই। যখনই গল্প শোনাও তার মানে তুমি বোঝো না যে তুমি রাজকীয় বংশ। তোমাকে গল্প শোনাতে হবে। বাইবেল বলছে তুমি যিশুরে বিশ্বাস করছো, তুমি পরিত্রাণ পেয়েছো, তুমি মাথায় হাত দেবে, সে সুস্থ হবে, এইটুকুই জানো। আর কোনো গল্প বলো না। যখনই গল্প বলো তখনই আর ঈশ্বরের আশীর্বাদ আসতে পারে না। বুঝতে পেরেছো? মুখ বন্ধ রাখবে যত পারবে, কারণ যত গল্প বলবে প্রত্যেকটা গল্পের হিসাব যখন মানে শেষ বিচার দিন হবে মানুষকে দিতে হবে। গল্প বন্ধ করো। ও উনি এই করেছেন, উনি এই অবিশ্বাস, ওনার এইরকম কষ্ট, ওনার এইরকম ব্যথা, ও আমি পারছি না, এগুলো হলো সব শয়তানের কথা। যিশু বলেছেন তুমি বিশ্বাস করেছো, তুমি মাথায় হাত দেবে সুস্থ, এইটুকি জানো, আর কিচ্ছু না। আমেন। আর অন্য কেউ কিছু আছে নাকি? আর নতুবা প্রার্থনা করো। জয় যিশু। পাস্টার আঙ্কেল, আমার মার জন্য একটু প্রার্থনা করে দেন দয়া করে, মানে পেট ব্যথা করছে অনেক। মার নাম কি? মিনতি মার্ডি। মিনতি মারতির যিশু নামে পেটের ব্যথা চলে গেল, শয়তানের শক্তি যিশু নামে চলে গেল। তোমার পাশে আছে? তোমার পাশে আছে? দেখো, জিজ্ঞেস করো, দেখো পেট ব্যথা গেছে নাকি। যিশু নামে পেট ব্যথা চলে গেল মিনতি। সত্যি সত্যি ভালো হবে। মা বলতেছে হ্যাঁ হইছে আঙ্কেল। হবে না কেন? যিশু নামের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে, পেট ব্যথা যাবে না কেন? আমিন। জয় যিশু। ব্যাস, নাও প্রভু প্রার্থনা করে শেষ করো। আর 10 সেকেন্ডের প্রার্থনা কেউ করিয়েছেন? বলে না কেউ। তোমরা বলো না, আগে রক্সি হাফিজ জিজ্ঞেস করতো, এখন রক্সি হাফিজ আর জিজ্ঞেস করে না। বা সজল জিজ্ঞেস করতো, সজল বন্ধ হয়ে গেছে। আমি অমল পাল আমার 17 জনকে বসে প্রার্থনা করি। আমার 5 জন আছে। প্রেজ দ্য লর্ড। আর কারো আছে? কেউ করেছেন? হ্যাঁ সজল ভাই, প্রভুর প্রার্থনা করে শেষ করো। আসুন আমরা প্রভু প্রার্থনা করি। হে আমাদের স্বর্গস্থিত, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে হোক। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদেরকে দাও, আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদের ক্ষমা করিয়াছি। আর আমাদের কিন্তু পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো, কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন। আমেন। আমেন আমেন। ভালো থাকেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্যে থাকেন। বন্ধ করো। জয় যিশু আঙ্কেল।